2014 ഇന്ത്യയുടെ 40-50-60% ആളുകൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരും. 2014 तक भारत एक मसीही देश हो जाएगा. 2014 ആകുമ്പോഴേക്കും ഭാരതം ഒരു ക്രിസ്തീയ രാഷ്ട്രമായി മാറും. हालेलुया हालेलुया. विश्व की सबसे बड़ी जागृति इंडिया में होगी. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവ് ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുക. इंडिया को परमेश्वर हिला देगा. ഇന്ത്യയെ ദൈവം ഇളക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. उस रिवाइवल का स्वाद चखने के लिए ആ ഉണർവിന്റെ രുചി അറിയേണ്ടതിന് विश्व के सारे लोग इंडिया की रिवाइवल देखने जाएंगे. ലോകത്തിലുള്ള സകല ആളുകളും ഇന്ത്യയിലെ ഉണർവ് കാണുവാൻ അവിടെ വരും. और वहां से रिवाइवल का बोल भर के लेके आएंगे. അവിടെ നിന്ന് ഉണർവ് നിറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളുമായി ആളുകൾ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് പോകും. और अपने देश में आग लगाना शुरू कर देंगे. അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് പോയി തീ കത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. एक समय था जब अमेरिकन लोगों ने भारत में आग लगाई है. ഒരിക്കൽ അമേരിക്കക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് തീ കത്തിച്ചു. परंतु अब समय आ गया है अमेरिका के लोग इंडिया की रिवाइवल का थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए भारत में आएंगे. എന്നാൽ ഈ സമയം വരുന്നു അമേരിക്കക്കാർ ഭാരതത്തിലെ ഉണർവ് കാണുവാനും ആ ഉണർവിന്റെ ജ്വാല അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും താല്പര്യപ്പെടും. और वहां से रिवाइवल फ्लक्चुएट होकर यहाँ आएगी. അവിടുത്തെ ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിൽ വരും. रिवाइवल का सेंटर इंडिया होगा. ഉണർവിന്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം ഇന്ത്യ और ആയിരിക്കും. उसके द्वारा सारी पृथ्वी रिवाइवल की चपेट में चली जाएगी. അവിടെ നിന്ന് മുഴുവൻ ലോകത്തിൽ ഉണർവ് ബാധിക്കും. जब विश्वव्यापी कलीसिया मेरे प्रभु यीशु की समानता में आएगी, അതിലോട്ട ഘടകത്തിലുള്ള സകല സഭകളും യേശുവിനെങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരും. तब प्रभु कहेगा मैं तैयार हूँ. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. And then he will appear in the mid-heaven. അപ്പോൾ അവൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടും. My goodness. ഹല്ലേലൂയ. This is the prophecy. ഇത് പ്രവചനമാണ്. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. एक एक बात बताने के लिए हमें बहुत समय चाहिए. ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുവാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണം. जीवन के पेड़ के पास ये ज्वालामयी तलवारें आपका इंतजार कर रही हैं. ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ജ്വാലയുള്ള വാള് നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു. अब तक तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനമേ ഏറ്റുള്ളൂ. अब वो आग का बपतिस्मा देगा. ഇനിയും തീയുടെ സ്നാനമേൽക്കണം. और वो आग का बपतिस्मा एंड टाइम रिवाइवल होगी. ആ തീയുടെ സ്നാനം അന്ത്യകാല ഉണർവാണ്. जिसके अंतर्गत विश्व का हर एक इंसान ऐसे कहेगा, ആ സമയത്ത് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെ പറയും, Lord, how I can obey thy commandment. പ്രഭു तेरी आज्ञा को मैं कैसा मानूं. കർത്താവേ നിന്റെ കൽപ്പന ഞാൻ എങ്ങനെ അനുസരിക്കും? I'm not expecting any healing, Lord. ഓ കർത്താവേ എനിക്കിപ്പോൾ സൗഖ്യമല്ല വേണ്ടത്. I'm not expecting the power. अभी मैं पावर का शक्ति का इंतजार नहीं करता. I'm not expecting the financial breakthrough, Lord. हम किसी भी तरह के आर्थिक समस्या से छुटकारा नहीं चाहिए. But how I can obey thy commandment of God, so I may be in your own likeness. That likeness our forefather has lost it in the Garden of Eden. I need that kind of glory, Lord. Give me the same glory, and then particular time when you be holy like our forefather as the Adam was, that time Jesus will appear in the mid-heaven. मैं किस प्रकार से तेरी आज्ञा का पालन करूं, उसके लिए मैं कैसे तैयार हो जाऊं. मेरे बाप दादा आदम ने जो खोया है उसको पुनः पाने के लिए मैं अपने आप को किस प्रकार से तैयार करूं. എന്നെ തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ആ വലിയ സൗഭാഗ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയിരിക്കണം. Why we are expecting the end time revival? അന്ത്യകാല ഈ ഉണർവ് നാം എങ്ങനെ What the പ്രതീക്ഷിക്കും? end time revival will do in the nation worldwide church? ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലും അന്ത്യകാല ഉണർവ് എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ End പോകുന്നത്? time revival will reveal the authority to obey the commandment of God, so you may be in His own glory and you may become in His own likeness of അന്ത്യകാല God. ഉണർവ് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നടത്തുകയും നിങ്ങൾ ദൈവമഹത്വം കാണുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യും. And जब आपकी पूरी पवित्रता सिद्धता में बदल जाएगी, तब वो कहेगा मैं अनंत जीवन. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉണർവിൽ പങ്കെടുത്ത് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാവും. जीवन का पेड़ आएगा. അപ്പോൾ ജീവവൃക്ഷം ഇറങ്ങി വരും. The life, the tree of life will appear in the mid-heaven. ജീവവൃക്ഷം അന്ന് മധ്യാകാശത്ത് വെളിപ്പെടും. Then He will release His power in your
अनंत जीवन के दरवाजे में मिड हेवन में यीशु के सामने खड़े रहे। അപ്പോൾ നാം ആ വാതിൽക്കൽ ആ യേശുവിന്റെ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നിൽക്കും. वो ग्लोरियस बॉडी जो आदम के बाद में आदम ने खो दिया था, फर्स्ट डे मैसेज, ആ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ദൂതാണ്, ആ മഹത്വം, ആ തേജസ് ആദാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. हेलो, यीशु के सेकंड कमिंग में वो हमको फिर से रिस्टोर करेगा, हमारी ग्लोरियस बॉडी हमें वापस मिल जाएगी। കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ആ വലിയ തേജസ്സുള്ള ശരീരം നമുക്ക് നൽകി തരും. And then glorious body लेकर के हम eternal life में प्रवेश, ആ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടെ നാം നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കും. इसके सुसमाचार से जीवन और अमरता को प्रकाशित कर दिया। അവന്റെ സുവിശേഷത്താൽ ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടും. अदन का बगीचा अनंत काल में पूरा हो गया है, ആ ഏദൻ തോട്ടം നിത്യമായ ജീവിതമായി മാറും. और हमारा भी समय अब खत्म हो गया है। എന്റെ സമയം തീർന്നിരിക്കുന്നു. Praise God. हमने मैसेज को लिमिटेड कर दिया। ഈ ദൂത് ഞാൻ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 1 month continuously 2-3 hours आप डेस्टिनी तक पहुंचने में कुछ कमी महसूस करेंगे। 3 മാസം നിങ്ങൾ സമയം തന്നാലും 2-3 മണിക്കൂർ വെച്ച് എന്നാലും ഇതിന്റെ അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയും. And the time revival, ഈ അന്ത്യകാല ഉണർവ്. my goodness, hallelujah. 5 minutes जो जहां है वहीं इस एंड टाइम रिवाइवल के लिए प्रार्थना करेंगे। അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. Thousands of people have seen while I was praying for the people, the Elijah and the Moses, they ministering the people, those who are really submitting themselves with the great expectation to the Lord. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട ദർശനം മോശയും ഏലിയാവും എന്റെ 2 ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കടന്നു വരുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Ephesians 2:20, എഫേസ്യ ലേഖനം 2:20, apostolic and the prophetical foundation. അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനം. 2 foundation, 2 അടിസ്ഥാനം. apostolic foundation അപ്പോസ്തോലിക അടിസ്ഥാനം and the prophetical foundation. പ്രവാചകന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനം. That's a revival. അതാണ് ഉണർവ്. And chief cornerstone Christ है. ആ മൂലക്കല്ല് യേശുവാണ്. Now the Moses and the Elijah, the apostolic anointing and the prophetical anointing is going to minister in your midst. മോശയും ഏലിയാവും അപ്പോസ്തോലിക അഭിഷേകവും പ്രവാചക അഭിഷേകവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. जो जीवन के पेड़ के पास जाना चाहते हैं, ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, oh, the one who is behind me, he is baptized with the Holy Ghost and the fire. എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ വെള്ളത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വചനത്താലും നിങ്ങളെ ആത്മാവിനാലും സ്നാനം This കഴിപ്പിക്കും. is the time to receive the fire of God. ഇത് ഇപ്പോൾ അഗ്നി സ്നാനം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. We are going to pray for now. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ Within 5 minutes before हम 9 o'clock पर पहुंचे, 5 minutes के अंदर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും. पता नहीं क्यों हम आपको ऑल्टर कॉल नहीं दे पा रहे हैं. ഓൾട്ടർ കോൾ ചെയ്യുവാനുള്ള സമയമില്ല. जहां आप हैं वहीं खड़े हो जाएं. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിൽക്കുക. We will expect the fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി നമുക്കൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. If you are sick, നിങ്ങൾ രോഗികളാണെങ്കിൽ lay your hand upon your sickness. നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ കരം വയ്ക്കുക. यदि आपको दिखाई नहीं देता है, നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ अपनी आंखों से चश्मा निकाल लें, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണാടി മാറ്റി अपने जेब में रख लें, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കുക. अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के नई रोशनी के लिए प्रार्थना करें. അവരുടെ കണ്ണുകളുടെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് പുതിയ കാഴ്ച കർത്താവ് നൽകുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ब्लड प्रेशर सीने में हाथ रख लें. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ शुगर है पेट में हाथ, ഷുഗർ ഉള്ളവർ വയറ്റത്ത് കൈവയ്ക്കുക. कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वहां हाथ रख लें. എവിടെ വേദനയുണ്ട് അവിടെ കൈവയ്ക്കുക. In the same time आप एक बड़ा बुद्धियाभिषेक अपने जीवन के लिए एहसास कीजिएगा. ആ സമയത്ത് ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അനുഭവപ്പെടും. जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ എത്ര പേരുണ്ടോ, वो एलाइजा एंड मोसेस का, एलिया और मोसे का अभिषेक अपने ऊपर देखें.